ভরতপুর ১ নম্বর ব্লকের বিজয়া সম্মেলনী। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের জেলার ভরতপুর ১ নম্বর ব্লকের গোড়ানন্দবাটি বটতলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ঢাক বাজনা ও বিভিন্ন লোক সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েই এই বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বহরমপুরের এমপি ইউসুফ পাঠান, কান্দি বিধানসভার বিধায়ক তথা বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলার সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের কংগ্রেসের সভাপতি অপূর্ব সরকার, কান্দি পৌরসভার পৌরপিতা জয়দেব ঘটক সহ একাধিক নেতা ও নেতৃবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এমডি রফিকের রিপোর্ট, RANews.in। আবার ঠিক মা দুর্গার জন্মের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ৩৩ কোটি দেবদেবীর আশীর্বাদ দিয়ে নারী শক্তির জন্মের মধ্য দিয়ে অসুর নামক আসুরিক শক্তির বিনাশ, সেই আসুরিক শক্তির বিনাশের পর আমরা মা দুর্গার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই। মা দুর্গার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এই সমাজ, আমার দেহ, আমাদের মধ্যে যা অশুভ শক্তি আছে সেই অশুভ শক্তির বিনাশ হোক। রাজনীতি মর্যানে অঞ্চলে জজন গুদুরিয়া গড্ডা, সেই 3টে অঞ্চলের সমস্ত তৃণমূলের নেতৃত্ব এবং কর্মীরা আপনারা এসেছেন এবং আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি যখন আসছিলাম গাড়ি ছেড়ে দিলাম, মোটরসাইকেল করে আমাদেরকে আসতে হলো কাঁদি থেকে। গোটা রাস্তায় মানুষের মাথা শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনারা অনেক প্রশ্নের উত্তরের জন্য হয়তো অপেক্ষা করছেন, ঠিক তো? এই মানুষের উপস্থিতি সব প্রশ্নের উত্তর আপনারা দিয়েছেন। গণতন্ত্রের শেষ কথা মানুষ বলে দিয়ে আপনারা দিয়েছেন। স্যালুট জানাই আপনাদের, সালাম জানাই আপনাদের, প্রণাম জানাই আপনাদের। তৃণমূলের একজন নেতা কর্মী হিসাবে বুথ থেকে পঞ্চায়েত, বুথ থেকে যে ইউসুফ পাঠানজি আছে, গোটা ভারতবর্ষে আজকে তৃণমূলের সাংসদ হিসাবে তুলে দিয়ে আপনারা এই এলাকার শুধু নামী মানুষ, পৃথিবীর দরবারে যাকে সবাই নত মস্তকে মস্তিষ্ক। मैं सलाम आदाब नमस्ते करता हूँ। टेरेस पे बैठे हुए सभी बहनों को भी सलाम आदाब करता हूँ। मंच पे बैठे हुए मेरे साथी टार्जन से लेके ब्लॉक प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सभापति, जितने भी लोग यहाँ पर इलेक्टेड और सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। माँ दुर्गा की प्रतिमा और उनकी आराधना आप सभी ने की। उनका विसर्जन करने के बाद आज ये विजय दिवस के मौके पर हम सब यहाँ मौजूद हैं, उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश में हर मज़हब के त्यौहार मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा हो, ईद हो, काली पूजा, हम सब एक साथ मिलकर यूनिटी के साथ उन त्योहारों को मनाते हैं। और बंगाल में बहरामपुर में मैं 2 साल से ये देख रहा हूँ कि बहुत ही उत्साह के साथ, चाहे कोई भी कम्युनिटी का त्यौहार हो, सब मिलजुल कर वो त्यौहार को मनाते हैं। हमें इसी तरह यूनिटी दिखाते हुए हर त्यौहार को मनाना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए पूरे देश के लिए कि किस तरह से यहाँ पर हर त्यौहार को एक साथ मिलकर मनाया जाता है। उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आने वाले इलेक्शन में आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करना हमारा फर्ज है, क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बहुत से ऐसी योजनाएं लेकर आए जो हमेशा से उनको फ़ायदा दिलाते आए हैं और आने वाले सालों में भी उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहे। जैसे कि
लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, तपोश्री और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लागू की है। और ये डेवलपमेंट के काम आगे चलते रहे, उसके लिए हमें तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करना है। डेविड जी ने एक बात कही कि मैं बांग्ला नहीं बोल सकता, हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, इसीलिए बचा हुआ हूँ। लेकिन समझता सब हूँ, बांग्ला बहुत अच्छी तरह से समझ लेता हूँ अब, क्योंकि मैं आपकी फैमिली का मेंबर हूँ और उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपनाया, अपनी फैमिली का मेंबर बनाया। तो मैं आपकी भाषा को भी समझता हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझता हूँ और आपको भी समझता हूँ। तो जो आपकी लड़ाई है वो सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई ममता बनर्जी की लड़ाई है, आपकी लड़ाई अभिषेक बनर्जी की लड़ाई है, आपकी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई है, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, क्योंकि ये मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली को अगर कहीं नुकसान होगा तो मुझे भी नुकसान होगा और मुझे भी दर्द होगा। तो ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ, तो आप हमारी ताकत बनेंगे ना इस आने वाले इलेक्शन में, मैं सुनना चाहता हूँ, ताकि मजबूती के साथ मैं भी खड़ा रहूँ, मजबूती के साथ हम सब खड़े रहें, मजबूती के साथ हम आपकी लड़ाई को लड़ते रहे। मैं आप सबसे आखिर में ये कहना चाहता हूँ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, জয় হিন্দ, জয় বাংলা। আমি তোমাকে ভালোবাসি। কাতারে কাতারে মানুষ উপস্থিত দেখলাম, পাশাপাশি যে মানুষটা এই অঞ্চলের কারিগর সেই সঞ্জয় সরকার তিনি আজ নেই, কী বলবেন? দেখুন, আজকে আমাদের ভরতপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস এবং মোড়া বিধানসভায় যে বিজয় সম্মেলনী অনুষ্ঠান ছিল, আমাদের সঞ্জয় দা সত্যি আমাদের মধ্যে নেই, ভীষণ খারাপ লাগছে তার অকাল মৃত্যুতে। তার আত্মার চিরশান্তি আমরা কামনা করি। তো আজকে এই বিজয় সম্মেলনী যে অনুষ্ঠান ছিল, আপনারা দেখলেন কয়েক হাজার মানুষ, এই যে আমাদের এত বড় একটা সভাস্থল, সেখানে কিন্তু মানুষের ঢল এবং এখানে আমরা জায়গা দিতে পারিনি। কাতারে কাতারে মানুষ রাস্তার ওপারেও দাঁড়িয়েছিল, তারা এই মঞ্চে ঢুকতেও পারেন। তো মানুষের এই যে ঢল, তৃণমূল দলটাকে মানুষ যে ভালোবাসে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে ভালোবাসে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসে, তার এটা প্রমাণ। এবং সেই মঞ্চে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের বিশ্ব বরেণ্য ক্রিকেটার এমপি সাহেব ইউসুফ পাঠানজিকে, আমরা পেয়েছিলাম আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার সভাপতি, আমাদের গার্জেন, আমরা যাকে দেখে এখানে দলটাকে আগিয়ে নিয়ে চলেছি, সেই অপূর্ব সরকার ডেভিডদা ছিলেন আমাদের পৌরসভার পৌরপিতা জয়দেব ঘটক, বিশ্বদেব কর্মকার থেকে আরম্ভ করে দেবাশিস দা এবং সর্বস্তরের নেতৃত্ব এখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের সমস্ত প্রধান, অঞ্চল প্রেসিডেন্ট থেকে আরম্ভ করে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সালমা সুলতানা, 2 জেলা পরিষদের মেম্বার, অগণিত মেম্বার, সকলেই কিন্তু আজকে এই বিজয় সম্মেলনীতে উপস্থিত ছিলেন। এবং মানুষের উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে আগামী 2026-এর যে বিধানসভা নির্বাচন, সেখানে তৃণমূল সরকার শুধু সময়ের অপেক্ষা গঠন করার, এটাই আমরা বলি। আচ্ছা, গত 14 তারিখে বিধায়কের উদ্যোগে, গত 14 তারিখে বিধায়কের উদ্যোগে ভরতপুর ব্লকের কাঞ্চনগড়িয়ায় একটি বিজয় সম্মেলনী হয়েছে। পাশাপাশি আপনি বিগত দিনে এই ব্লকের সভাপতি ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের, আপনাকে গুন্দ্রিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় অর্থাৎ বড়ুয়া বিধানসভা এলাকায় আজকে বিজয় সম্মেলনী, এই 2 ভাগ কেন? 2 কিছু ভাগ না, আমাদের যে বিজয় সম্মেলনী 14 তারিখে যেটা ছিল, সেখানে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের 5টা যে অঞ্চল ভরতপুর বিধানসভায়, সেই 5টা অঞ্চলের কোনো প্রধান, কোনো অঞ্চল প্রেসিডেন্ট,
জেলা পরিষদের মেম্বার, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ করে অগণিত মেম্বার বা পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার সেখানে কেউ কিন্তু উপস্থিত ছিলেন না। এবং যারাই উপস্থিত ছিলেন আমি বিগত দিনেও বলে এসেছি যে তারা কেউ তৃণমূল দলটা 2021, 2023 বা 2024 তারা কেউ কিন্তু তৃণমূল দলের হয়ে ভোট করেনি। এবং সেই সমস্ত মানুষকে নিয়ে বিজয় সম্মেলনী তিনি করেছেন এবং সেখানে যে ভাষা তিনি প্রয়োগ করেছেন তার প্রতিবাদ আমি ইতিমধ্যেই জানিয়েছি। এবং আমি এটা বলবো যে আজকে মানুষ তার জবাব দিয়েছেন। তার যে মুখের ভাষা, সে যেভাবে তৃণমূল দলটাকে শেষ করতে যাচ্ছে তার জবাব আজকের এই উপস্থিতি, আজকের এই ভিড়। এবং তার যে জেলা সভাপতিকে আক্রমণ, আমাকে বাবা তুলে কথা বলা, তার প্রতিবাদও আমি জানিয়েছি। এবং তিনি যে চ্যালেঞ্জ করেছেন সেই চ্যালেঞ্জটাকেও আমি কিন্তু গ্রহণ করেছি এবং আগামী দিন আমরা সেইভাবেই কিন্তু তার মোকাবেলা করব। যদি আগামী দিনে দল আবার এই ভরতপুর বিধানসভায় হুমায়ুন কবিরকে প্রার্থী করে আপনাদের ভূমিকা কি হবে? দেখুন, আমরা সেটা সময় বলবো। কে প্রার্থী হবে দলে ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু সেটা বলা যায় না। সেটা আমিও বলতে পারি আমি প্রার্থী হব, আর একজন বলতে পারে আমি প্রার্থী হব, সে বলতে পারে আমি প্রার্থী হব। যতদিন না ঘোষণা হবে ততদিন কিন্তু আমরা সে ব্যাপারে কোনো মুখ খুলব না। আমাদের আবেদন থাকবে, আমাদের দলের কাছে আবেদন থাকবে, সর্বস্তরের মানুষ যেহেতু আমাদের সঙ্গে, সমস্ত জনপ্রতিনিধি, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের আমাদের সঙ্গে, নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে, শাখা সংগঠনের বিগত দিনে বাড়ি সাহেব থেকে আরম্ভ করে নাজমা সুলতানা থেকে আরম্ভ করে মোহাম্মদ রানা থেকে আরম্ভ করে প্রণব ঘোষ থেকে আরম্ভ করে টোটাল শাখা সংগঠনে যারাই ছিলেন সকলে কিন্তু আমরা ইউনাইটেড এবং ইউনাইটেড হয়ে কিন্তু আগামী দিন আমরা লড়াই করব এবং তৃণমূল দলটাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো। আজকের এই বিজয় সম্মেলনী কতটা সাকসেস? আজকে বিজয় সম্মেলনী আমাদের যারা নেতৃত্ব ছিলেন বা মানুষ ছিলেন তারা তো বলে গেলাম 200% আমরা সাকসেস। এবং আমাদের যে টার্গেট ছিল অন্তত 7-8 হাজার মানুষের জমায়েত, সেটা ছাড়ে গিয়ে অন্তত 10-12 হাজার মানুষের জমায়েত এখানে ছিল। আপাতত এখন শেষ মুহূর্তে বা বিজয় সম্মেলনের শেষ মুহূর্তে এলাকায় যারা তৃণমূল কর্মী আছে তাদেরকে কি বার্তা দেবেন? দেখুন, আমরা তৃণমূল দলের যারা কর্মী আমরা কাউকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে কোনো আচরণ করতে আমরা নিষেধ করব। আমাদের বিধায়ক সাহেবের যে বক্তব্য, তার যে মুখের ভাষা, সেখানেও কিন্তু আমরা সংযত হয়ে তার উত্তর দিয়েছি, কারণ দলের স্বার্থে এবং দলটাকে বাঁচাবার স্বার্থে। তো আমাদের তৃণমূল কর্মী যারা আছেন আমি সকলকে অনুরোধ করব যে আমরা জমায়েতের মাধ্যমে, মিটিং মিছিলের মাধ্যমে আমরা কিন্তু প্রমাণ করে দিয়ে যাব তৃণমূল দলের সমস্ত স্তরের মানুষ, সে সংগঠনের মানে শাখা সংগঠন বলুন, মাদারের বলুন বা আমাদের যারা ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বলুন, সবাই আমরা ইউনাইটেড হয়ে আছি এবং ইউনাইটেড হয়ে থাকবো। আমাদের ভাষা সংযত থাকবে, দলের স্বার্থে আমরা কিন্তু সেইভাবেই কিন্তু এগিয়ে যাব এবং দলটা যাতে আগামী দিন ভরতপুরে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠাতা লাভ করে সেই চেষ্টায় কিন্তু আমরা করব এবং মানুষকে আমি শান্ত থাকার বার্তাই দেব।